صاحب اب ہم چلیں گے اپنے دوسرے کوشچن کی طرف، جو یہ تھا کہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں خدمت کر رہے تھے اور وہ اپنی تعلیم کو پھیلا رہے تھے، تو تب وہ بہت سے معجزات کیا کرتے تھے. سو ہمیں یہ کوشچن یہ ملا کہ وہ جو معجزات کیا کرتے تھے اس وقت تو طب کا دور تھا اور وہ خدا تعالیٰ کی مرضی سے وہ سب کچھ کو کیا کرتے تھے. تو جب وہ چلے گئے واپس، جب انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے راہ تیار کرتا ہوں، تو جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد یہ سارے معجزات کیا ختم ہو گئے؟ اٹس اے فنی کوشچن. طب کا دور، لوگ کہتے ہیں وہ طب کا دور تھا، تو آج بھی طب کا دور ہے. آج تو بلکہ زیادہ طب کا دور ہے. اتنی زیادہ میڈیکل ریسرچ ہوئی ہے. پہلے لوگ کہتے ہیں جی بخار سے مر گئے، کسی کچھ ہو گیا. آج وہ بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو بہت سی ڈیزیزز وہی سب کچھ سمٹمز وہی سمٹمز ہوتے ہیں، لیکن ٹیسٹ بتاتے ہیں یہ ڈیزیز ہے، یہ ڈیزیز ہے، یہ ڈیزیز ہے. طب کے دور کی بات کریں تو اصل طب کا دور تو اب آیا ہے، جو آخری زمانے میں ہم سائنس، میڈیکل سائنس اتنی زیادہ افزوں ہوئی، اتنی زیادہ اس نے ترقی کی ہے. اب آپ بات آ گئی کہ لوگ جو ٹویسٹ کرتے ہیں نا اس بات کو کہ جی طب کا دور تھا. طب کا دور تھا تو وہ کون سی میڈیسنز دیتے تھے، ٹیبلٹس دیتے، کوئی انجیکشن لگواتے تھے؟ نعوذ باللہ. میں ان کی شان میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح کی شان میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ انجیکشن لگانا، ان کے پاس اختیار تھا، ان کے پاس یہ قوت تھی کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے تھے، وہ روح اللہ تھے اور اللہ کی روح کے اندر یہ اختیار ہے. ان کو موت کو زندگی میں تبدیل کرنے کا اختیار اور گناہ کو معاف کرنے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے، اور یہ اختیار یسوع مسیح کو دیا گیا. جب ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو جبرائیل فرشتے کی معرفت جو پیغام آیا مقدسہ مریم کے پاس کہ تم اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. گویا وہ سارا اختیار جو تھا وہ یسوع مسیح کے پاس ہے. جب آپ نے ذکر کیا کہ جی وہ معجزات کیا کرتے تھے، شفا دیا کرتے تھے، تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں یوحنا کے انجیل میں بہت خوبصورت ایک واقعہ ہے. جب عید پینتی کوست کے بعد روح القدس سے معمور ہو گئے شاگرد 120 کی جماعت، تو پہلا واقعہ جو ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ یوحنا اور پطرس رسول اور یوحنا رسول ہیکل میں دعا کے لیے جا رہے تھے، اور ایک جنم کا لنگڑا جو ہے وہ بھیک مانگتا تھا. اور پہلے بھی پطرس اور یوحنا اور سارے شاگرد وہاں سے جایا کرتے تھے، لیکن اس دن جب وہ روح القدس سے معمور ہوئے، وہ قوت کا لباس انہیں مل گیا، وہ اختیار ان کو مل گیا. تو وہ انہوں نے جب اس بھیک مانگنے والے کی طرف دیکھا جو جنم کا لنگڑا تھا، تو انہوں نے سے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا سونا چاندی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں، اٹھ اور چل پھر. اور وہ شخص جو جنم کا لنگڑا تھا اچھلتا کودتا ہوا ہیکل میں گیا. اور پھر پطرس رسول جہاں سے گزرا کرتے تھے، لوگوں کو پتہ تھا اس کے پاس اختیار ہے، اور وہ جہاں سے گزرتے وہ اپنے پیشنٹس لا کے چرپائیوں پر لٹا دیا کرتے تھے، اور وہ وہاں آتے ان کا سایہ پطرس کا پڑتا، پطرس رسول کا، تو وہ شفا پایا کرتے تھے. مقدس پولس رسول جب وہ کام کر رہے تھے تو لوگ بیماروں کو لاتے، وہ اپنا پٹکا کھول کر دیتے اور وہ چھونے سے ہی شفا پا جاتے. اور آج خدا کے منصور اور خدا کے خادموں کو اس دھرتی پر وہ اختیار ٹرانسفر ہوا ہے. آج بھی جو اس کے بلاوے میں ہیں، یسوع مسیح کے بلاوے میں، اور جنہیں یسوع مسیح نے مقرر کیا ہے کہ وہ جائیں اور قوموں کو شاگرد بنائیں، اور آج ایماندار کلیسیاں قائم ہو رہی ہیں، آج بھی ان کے وسیلے معجزات ہوتے ہیں. بڑی سے بڑی بیماریاں یسوع نام کے وسیلے، ابلیسی قوتیں یسوع نام کے وسیلے بدنوں سے جاتی رہتی ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے. اس لیے کہ یسوع مسیح نے یہ بات اپنی زمینی خدمت میں کہہ دی تھی کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یہیں ٹھہرے رہنا. اور قوت کا لباس کیا تھا؟ روح القدس تھی. روح القدس وہی قوت اور قدرت ہے جو آج ہماری زندگیوں میں، ہماری کلیسیوں میں، ہمارے خاندانوں میں کام کرتی ہے. دانش میں بتانا چاہتا ہوں اور ناظرین آپ کو عزیزو بتانا چاہتا ہوں، شفا کی قوت اور قدرت آج بھی خدا کے خادموں کے وسیلے جب وہ ہاتھ بلند کرتے، جب وہ دعا کرتے ہیں، شفا کی قوت اور قدرت ریلیز ہوتی ہے. اور یہ اختیار یسوع مسیح نے خود اپنے شاگردوں کو ٹرانسفر کیا تھا، اور انہیں یہ اختیار دیا تھا، جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچھ لو، اور جب تم ہاتھ رکھو گے بیمار شفا پائیں گے. ایمان لانے والوں کے یہ درمیان معجزے ہوں گے. مرکز کی انجیل 16 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. اور عزیزو آج بھی یہ معجزے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، آپ کے گھر میں کوئی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، آج بھی ہم اور آپ مل کر دعا کریں گے اس ایمان سے کہ وہی قوت اور قدرت کام کرتی ہے. یقیناً آپ کے مسئلے حل ہوں گے، آپ کو شفا ملے گی، سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کے آپ وارث بنیں گے. صاحب بہت اچھی آپ نے بات کی. اور اب تیسرا جو لاسٹ ہمارا کویشچن ہے وہ یہ تھا کہ جو
यसू ने कहा था कि मैं जाता हूँ और मैं दूसरा मददगार भेजूंगा तुम्हारे वास्ते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो मददगार कौन था और उसने हमसे हमारी किस तरह से मदद की। हाँ दानिश, मैं समझता हूँ कि कभी कभी लोग इस बात को बड़ा ट्विस्ट करते हैं कि जी यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि मैं अपने जाने के बाद दूसरा मददगार भेजूंगा, और लोग उसे अपने अपने अंदाज में लेते हैं कि वो दूसरा मददगार क्या है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंजील मुक़द्दस का मुताला इंतहाई ज़रूरी है। हमें देखना है कि वो दूसरा मददगार क्या है। अमाल की किताब का अगर हम मुताला करें इब्तदाई पहले 2-3 बाब, तो उसमें आपको बड़ी वजाहत के साथ ये चीज़ें मिलेंगी, और ये अर्ली चर्च की बुनियाद भी जो रखी गई वो आपको मिलेगी। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन था, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का 50वां दिन, यीशु मसीह के ज़मीन से आसमान पर सऊद फरमा जाने के 10 दिन के बाद वो ईद पेंतिकोस्त था। बाबू का जब नज़ूल हुआ, 120 की जमात रूल को उससे भर गई और वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे और वो एक कुव्वत से भर गए, और पतरस रसूल खड़ा हुआ, उसने कलाम किया, लोगों के दिलों पर चोट लगी और 3000 लोगों ने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। और मैं समझता हूँ ये वो मददगार था जो यूं तब्दील करता है। और आज भी अगर हम इसका मुताला करें इंजील मुक़द्दस का, तो यहाँ बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं वो हमें पढ़ने को मिलेंगी। और जिसकी मददगार की आपने बात की है उसके लिए यूँ लिखा है, यूहन्ना की इंजील और उसके 16वें बाब की 13वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वो जो बात आपने की दूसरे मददगार की, वो यूँ है, लिखा है कि लेकिन जब वो यानी रूए हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। मैं आज दानिश इस प्रोग्राम मेरी नज़र में विद पास्टर परवेज सुहेल के ज़रिए ये बात क्लियर करना चाहता हूँ। यूहन्ना की इंजील 16वें बाब में ये बहुत वजाहत के साथ 13वें और 14वें बाब में लिख दिया गया है कि वो जो रूह हक आएगा वो क्या करेगा, मेरा जलाल जाहिर करेगा। किसका जलाल? यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरा जलाल, यानी कि रूहुल कुद्स भी जो है वो यीशु ही को जलाल देगा। जिस तरह यीशु ने बाप को जलाल दिया, रूहुल कुद्स यीशु ही को जलाल देगा और वो आने वाली खबरें देगा। और वो एक ऐसी कुव्वत और कुदरत है जिसके वसीले हम ये बरकत पा सकते हैं। वो उसकी तरफ रूह हक रूहुल कुद्स की तरफ इशारा किया गया है। और अगर हम यहाँ देखें, बहुत खूबसूरत वर्स है यूहन्ना की इंजील और उसके 15वें बाब की 26वीं आयत, गॉस्पेल ऑफ जॉन 16 चैप्टर वर्स 26। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूए हक जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा और अजीजों आपकी भी। यीशु मसीह फरमाते हैं जब रूह हक आएगा तो वो गवाही किसकी देगा? मेरी गवाही कि मैं निजात देंदा बनकर इस धरती पर आया और मैं ही गुनाहों का कफारा हूँ। और ये रूहुल कुद्स जो है ये वो इख्तियार है जो आज लोगों को दिया गया है। कभी कभी लोग इसे ट्विस्ट करते हैं और किसी और तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन इंजील मुक़द्दस की एक आयत नहीं, इसके रेफरेंसेस जो हैं इसके साथ पूरी आयात स्याको सबाक के साथ अगर हम मुताला करेंगे फिर हमें समझ आएगी कि ये वही कुव्वत है, वही कुदरत है, वही इख्तियार है जो खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह को दिया। और जब वो आसमान पर सऊद फरमा गए तो रूहुल कुद्स के वसीले जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ है तो वही इख्तियार हमारी ज़िंदगी में काम करता। रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगियों में रहता है, हमारे ख़ानदानों में रहता है, हमारे साथ रहता है। रूहुल कुद्स पावर है, रूहुल कुद्स शख्सियत है और वो तदबीरें करता है और वो हमारे अंदर से होकर कलाम करता है जब हम उसे मौका देते हैं। ये बहुत बड़ी कुव्वत है, इसे जानने की ज़रूरत है। और आज मैं समझता हूँ रूहुल कुद्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जहाँ रूहुल कुद्स है वहाँ जलाल है, वहाँ हशमत है, मोजज़ात हैं, कुदरत है। तो आएँ ना सिर्फ इस बहस में उलझें, बल्कि दानिश मैं समझता हूँ कि हमारे सब सुनने वाले भी और आपकी टीम और हम सब इस बात को जानें कि रूहुल कुद्स क्या है और इसे लेने की इंतहाई ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जब हम एंडिंग टाइम में इस दुनिया के आखिरत के इस हिस्सा में दाखिल हो चुके हैं, हम रूहुल कुद्स के यानी तसलीस के तीसरे गुण खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के उस दौर से गुजर रहे हैं, तो ये एक हकीकत है। इसे तस्लीम करके अपनी ज़िंदगी में लेना और रूहुल कुद्स को काम करने का मौका देना चाहिए ताकि हमारे लिए ज़िंदगियाँ आसान हों और हम बहुत से लोगों के लिए बायस बरकत बन सकें।
हमारे पास सर बहुत अच्छी बात है, एक बार फिर हमें आपसे सीखने के लिए मिली। नाज़रीन, ये था आज का हमारा जो टॉपिक हम लेकर आए थे, जो क्वेश्चंस जो आप लोगों ने हमें बज़रिया ईमेल भेजे थे। तो हमें बहुत खुशी थी इस बात की कि आपने हमें बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया, और फिर भी मैं चाहूँगा कि फ़ीडबैक के लिए आप ज़रूर जो है हमारा ईमेल आईडी है वो इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप ज़रूर उस पर हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। मैं अपनी तरफ से, अपनी प्रोडक्शन टीम की तरफ से आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।